Hello everyone, welcome to the lecturing session of Indian Financial Market, BCom 5th semester, Rani Chennamma University, Belagavi. Let us today discuss about the topic capital market instruments. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಧನಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Before going to the discussion of capital market instruments, let us have a quick recap of the previous session that deals with major players in capital market. The major players in capital market includes the various institutions and individuals who are involved in trading activities in the capital market. They may be intermediaries or lender or borrower of the long-term funds. Let us see some important players in the capital market, like first one, stock market or stock exchange, where you can purchase or sell the securities. Second one, individual investors who invest in smaller amounts, usually they are non-professional investors. Third one, professional or institutional investors. They may be invest in large scale on behalf of the other people. Fourth one, underwriters, who are individuals or companies who help in raising the capital of the company. Next one, merchant bankers, who offers wide variety of services, financial services such as fundraising, fund planning, etc. And next one, portfolio managers, who are experts in the portfolio activities. They will look after the investment activities of the companies. Then the credit rating agencies. The agencies are institutions which assess the financial strength of the company. Then the custodians, who will safeguard the customer's securities. Depositories, who holds the securities in the electronic form. And last one, regulatories like SEBI, RBI. They will look after the marketing development of the companies, marketing development of the country, and as well as they will protect the interest of the customers or investors. These are the main players in the capital market. Let us move further. Learning objectives of this session is to make the students understand about the instruments which are traded in the capital market. I hope that after completing this session, you are able to explain what are the different instruments which are traded in the capital market. In this session, we will discuss capital market instruments, meaning of the direct financial instruments, indirect financial instruments and derivatives, meaning and types of equity shares, preference shares and other instruments. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಧನಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಧನಗಳು. These are the securities used to mobilize the savings of the investor for application in productive enterprises. The capital market instruments are the instruments which are used to trade in the capital market. They are used to raise the long-term funds in the capital market. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 3 ವಿಧದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ವಿಧಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ನೇರ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ನೇರ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, they have a feature of one class of assets. They are issued by the financial institutions or corporates such as shares and debentures. ಈ ನೇರ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ, ಒಂದು ನಮೂನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, or these are called as hybrid instruments, because these instruments have a feature of 2 or more class of assets. For example, convertible debentures ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಆಸ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಚ್ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. Let us see the meaning of equity shares. Equity shares are the part of the owner capital of a company. That's why the equity shareholders are called as a real owners of the company. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಓನರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the risk capital. The risk capital because return on this capital depends upon the performance of the company as well as the profitability of the company. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂಡ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಲಾಭದ ಹಂಚಿಕೆ ಬದಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಅಫೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಈವನ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ another type of capital market instrument, that is preference shares. Preference shares are the securities which have a preferential rate over the other type of securities in regarding the repayment of capital and dividend. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಶೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ಯತೆ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ.
And then another important feature of preference shares is they don't have any voting rights and they don't participate in the management of the company. ಅವರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. First one, cumulative and non-cumulative, participating and non-participating, convertible and non-convertible, redeemable and non-redeemable shares, preference shares. Types of preference shares are cumulative and non-cumulative ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಂಚಿತವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಆದ್ಯತೆ ಷೇರುಗಳು, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸದ ಆದ್ಯತೆ ಷೇರುಗಳು, ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಆದ್ಯತೆ ಷೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮರುಪಾವತಿಸಲ್ಪಡುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ, 2ನೇ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡಿ 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಕಿನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, as its name itself indicates that convertible preference shares after some period, after the meeting the terms and conditions of the agreement, they are converted, the preference shares are converted into maybe equity shares or debentures. So ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರುಪಾವತಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರೀಪೇಮೆಂಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ I explained that these shares can be converted into equity shares as per the terms of issue. So these shares help in case of expansion, diversification and working capital requirements. Sometimes ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the securities issued by a company granting its holder the right to purchase specified number of shares at a specified price ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಸೊ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. Sometimes the companies are allowed to collect the deposits from the public. Then these are called as a public deposits. These are the unsecured deposits invited by the companies from the public at specified rate of interest for a specified period. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೂಡ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಈ ಥರದನ್ನು ಅವರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. These are issued by state, central and local government to meet the financial requirements for the long-term projects. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, gilt-edged securities. So these are the market for the government securities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ gilt-edged securities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಪಡಪಟ್ಟಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು gilt-edged securities ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರು gilt-edged securities ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. Debt instrument issued by corporates containing a promise that firm will make specified interest payment and principal amount on the maturity of the instrument. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ secured by collateral or specified real estate property that borrower is obliged to pay back with predetermined set of payments. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಡಮಾನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್. These are the securities redeemable after a ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ represents a loan or acknowledgement of debt issued by a company under its own common seal, containing the terms and conditions of the issue and the payment of interest and principal. ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಕಂಪನಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಲದ ಒಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಹರು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಣ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Let us see. First one, simple or unsecured debentures, mortgage debentures. Second one, bearer and registered debenture. Third one, redeemable and irredeemable debentures, convertible and unconvertible debentures, first debenture and second debenture. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಸರಳ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಬಿಯರರ್ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಯರರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಡೀಮಬಲ್, ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲಾಗದಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮೀನಿಂಗ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು
ಆಸ್ತಿನ ಅಡಮಾನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದಾದರೆ, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಡೀಮಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಡೀಮಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ದಿವಾಳಿತನ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿನ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೀನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ಆಫರ್ ನೋವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ, ಆ ಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ಹಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ These are issued to the investors planning for the retirement and expect a specified monthly income. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 years 5 years ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್.
Zero coupon bonds carries zero interest but issued at a discount but redeemed at par. The difference being the income for a investor. ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖಬೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮುಖಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮುಖಬೆಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಮೇ ಬಿ 30,000ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 20,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 30,000ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 30,000 ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 20,000 ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಡೀಪ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಷ. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಲಾಕಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿರ್ತಾವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ the payment of interest on this debentures is guaranteed by the third parties like banks and governments. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಏನಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 100% ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪಡೀತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಪಡೀತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ issued by a company in favor of lender of a money, usually banks, as a collateral or secondary security for the loan raised by it. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಥರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬೈ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.